रूहानी मसीह सत्संग सोसाइटी की सारी कलीसिया जो अज भी परमेश्वर की हजूरी में खुदा के भवन के नाल अपने घरों तो जुड़ी है। सर्वत परमेश्वर के दास दासियां और पूरे विश्व के विच जिथे भी प्रभु की महिमा हुंदी है, सर्वत संगत सब परमेश्वर के दास दासियां नूं प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह दे। खुदा सबनों आशीष बरकत आनंद और खुशी ते शांति बख्शिश करे। मैं विश्वास करता हाँ कि परमेश्वर ने सानू सबनों अज तक अपनी कृपा के वचन संभाल के रखा है और अज भी पवित्र दिन में सानू अपनी महिमा अपनी आत्मा के नाल भावें शरीर के तौर पर असी एक दूजे तो दूर हाँ, पर आत्मा के राही असी सब मिले हुए हाँ और आत्मा में असी सब एक हाँ। वो कोई भी एक दूजे तो दूर नहीं है। और परमेश्वर के अज के पवित्र बाइबल के संदेश विच अज जो असी विषय ले रहे हाँ, उसका विषय है राह। परमेश्वर के वचन च लिखा है मत्ती दी अंजीर उहदा 7 अध्याय, पीड़े फाटक तो बढ़ो क्यों जो मोकला है वो फाटक अते खुला है वो राह जिहड़ा नाश नूं जांदा है अते बहुते हन जिहड़े उस ते जांदे हन। अते पीड़ा है वो फाटक अते सोड़ा है वो राह जिहड़ा जीवन नूं जांदा है अते जो उस नूं लभदे हन सो बिरले हन। हालेलुया। परमेश्वर का वचन दसदा है कि जिहड़े परमेश्वर के राह नूं लभदे हन वो बिरले हन। कोई कोई है जिहड़ा परमेश्वर के राह नूं लभदा है, जिहड़ा परमेश्वर के घर नूं लभदा है, जिहड़ा परमेश्वर के वचन नूं लभदा है, जिहड़ा परमेश्वर की हजूरी नूं लभदा है, जिहड़ा परमेश्वर की संगत नूं लभदा है। वो परमेश्वर का वचन दसदा है कि उस राह के उत्ते चलण वाला कोई कोई है। हालेलुया। हमें सारा संसार रब की उपासना करता है अनेकों ढंगों के नाल, पर वो नहीं जानता कि जिसले मैं भगती करता हाँ वो राह कित्थे नूं जांदा है। इंसान ये भी नहीं जानता मैं कित्थों आया हाँ ते कित्थे नूं जाना है। हालेलुया। इसलिए बाणी सानू दसदी है कि इंसान अपने राह तो भटक चुका है और अपनी इच्छा अपनी मर्जी के नाल वो अपने जीवन की खुशहाली लई, अपने परिवार लई, अपने समाज के लिए अनेकों तरह के राह बनाता है। पर जिन्हें भी मनुख राह वो राह वो व्यर्थ हैं, क्योंकि वो राह कभी सफल नहीं होंगे जिन्ना चिकर उस इंसान के उत्ते परमेश्वर की दया और कृपा प्रगट ना होवे। हालेलुया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह अज साडे नाल अपने पवित्र कलाम के राही पवित्र बाणी के राही गल करते हैं। वो सानू दस रहे हैं कि तुसी राह किहड़ा चुनना है। बाणी च लिखिया पीड़ा फाटक तो बढ़ो, पीड़ा फाटक तो बढ़ो मोकला है। पीड़े का मतलब कि दुख वाला, तंगी वाला, मुसीबत वाला, मसीह के राह दे विच चलना जिहड़ा है कोई खुशहाली या खुशी नहीं, बल्कि खुशियां ते खुशहालियां राह दे चलण तो बाद आउंदियां हन। हालेलुया। और अज दा इंसान अपनियां खुशियां पहला भालदा है, वो प्रभु यीशु मसीह नूं कबूल बाद दे विच करना चाहुंदा है, पर पहला अपने लिए खुशियां दा राह लभदा है। परमेश्वर कोलों सब कुछ प्राप्त करना चाहता है पर परमेश्वर का धन्यवाद करना नहीं चाहता, परमेश्वर की संगत नहीं करना चाहता, आराधना नहीं करना चाहता, प्रार्थना नहीं करना चाहता, समूह में आना नहीं चाहता। हालेलुया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह दस रहे हैं भीड़े फाटक तो बढ़ो क्यों जो मोकला है वो फाटक अते खुला है वो राह जिहड़ा नाश नूं जांदा है। अज इंसान कहता कि मैं सौखे तरीके दे नाल रब नूं प्राप्त करना, खुले राह दे राही मैं रब नूं प्राप्त कर लवां।
ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ। मैं कुछ समा परमेश्वर के कोल जावां ते परमेश्वर मैनू सफलता दे देवे। और इन्ना के जिहड़ा है खुले राह के उत्ते चलना चाहता है। वो नहीं चाहता कि मेरे जीवन दे विच कोई भी जिहड़ी है समस्या होवे, मेरे जीवन दे विच कोई दुख होवे या मेरे जीवन दे विच कोई परेशानी होवे। हालेलुया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं वो राह जिहड़ा है, जिहड़ा इस तरह इंसान सोचता है, वो राह किहड़ा है नाश नूं जांदा है। जिहड़ा खुला राह ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੋਕਲੇ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਰਾਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਵਰਗ ਨੂੰ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਣ ਨੂੰ ਰਾਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਯਹੋਵਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦਾ ਰਾਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਭੀੜਾ ਹੈ ਉਹ ਫਾਟਕ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਫਾਟਕ ਹੈ? ਭੀੜਾ ਹੈ। ਉਹ ਖੁੱਲਾ ਫਾਟਕ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਭੀੜਾ ਫਾਟਕ ਹੈ ਉਹ ਰਾਹ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਮੌਤ ਨੂੰ ਰਾਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਖੁੱਲਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਕਿੱਥੇ ਤੁਰੀ ਹੈ? ਮੌਤ ਵੱਲ। ਖੁੱਲੇ ਰਾਹ। ਔਰ ਖੁੱਲੇ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਮੌਤ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਖੁੱਲੇ ਰਾਹ 'ਚ ਕੀ ਹੈ? ਪਾਪ ਹੈ। ਔਰ ਖੁੱਲੇ ਰਾਹ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਪ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਬਰਕਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਸ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੌਖੇ ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਖੁੱਲੇ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਲਈ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਸਭ ਕੁਝ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਰੱਬ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਹੇ, ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਆਹ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇ। ਪਰ ਉਹ ਜਦ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੇ ਪਾਪ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਔਰ ਜਦ ਪਾਪ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਾਪ ਕਰੇਗੀ ਉਹ ਮਰੇਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਪਾਪ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਮੌਤ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪਾਪ ਦੇ ਰਾਹ ਖੁੱਲੇ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਮੌਤ ਦੇ ਰਾਹ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਰਕ ਦੇ ਰਾਹ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਖੁੱਲਾ ਰਾਹ ਹੈ। ਅੱਜ ਹਰੇਕ ਇਨਸਾਨ ਖੁੱਲੇ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਜਿਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਭੀੜਾ ਹੈ। ਉਹ ਭੀੜਾ ਰਾਹ ਹੈ, ਉਹ ਫਾਟਕ ਸੌਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਵੜੋ, ਭੀੜੇ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਵਰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਸਵਰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਮੇਰੀ ਸਲੀਬ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਰਾਹ ਸਲੀਬ ਦਾ ਹੈ। ਸਲੀਬ ਦਾ ਭਾਵ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਹੈ, ਕਸ਼ਟਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਚੱਕ ਔਰ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰ। ਭਾਵੇਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਔਰ ਬੋਝ ਨੂੰ ਉਠਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਰਾਹ, ਜਿਹੜੇ ਰਾਹ ਮੈਂ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਉਹ ਰਾਹ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਰਾਹ ਜੋ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਉਸ ਮੇਰੇ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਭੀੜਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੱਲਣਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਔਰ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰ, ਤੂੰ ਉਸ ਭੀੜੇ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਚੱਲੇਗਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਜੋ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਰੱਬ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬਤੀਤ ਕਰੇਗਾ, ਉਹਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਉਹਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨੇਗਾ, ਤਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਰਾਹ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਰਾਹ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ, ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਖੁਦਾ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਇਸੇ ਦੀ 21 ਆਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਨਾ ਹਰੇਕ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਸੁਰਗ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵੜੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮੂੰਹ ਦੇ ਨਾਲ ਬੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਸੁਰਗ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵੜੇਗਾ। ਉਹ ਰਾਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਪਰ ਮੇਰੇ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਉਹਦਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਮੇਰੇ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਬੁੱਲਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਯਸ਼ਾਇਆ ਕਲਾਮ ਦੇ ਕੰਚ ਕਹਿੰਦਾ ਬੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕ ਮੇਰਾ ਆਦਰ ਕਰਦੇ ਤੇ ਦਿਲ ਮੇਤੋਂ दूर रखते हैं। दिलों कोई भक्ति नहीं करता है, दिलों कोई संगति नहीं करता है, दिलों कोई पवित्र वचन नहीं पढ़ता है, दिलों कोई आराधना नहीं करता है। हालेलुया। जेड़े दिलों आराधना करते हैं, दिलों भक्ति करते हैं और गहराई दे सागर विच दया सागर दे विच यीशु मसीह विच समा जाते हैं। ਉਹ ਬੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਧੰਨਵਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਬੁੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਕੁੱਲਾ ਬੁੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰਭੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਹਰੇਕ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਸੁਰਗ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵੜੇਗਾ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਜੋ ਮੇਰੇ ਸੁਰਗੀ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ।
ਕਿਹੜਾ ਜਿਉਂਦੇ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚੇਗਾ? ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਸੁਰਗੀ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੰਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੇ ਔਰ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੋਗੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਮਿਲੇਗਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲੋਗੇ ਤੇ ਸਵਰਗ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਣੋਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਦ ਇਹ ਵਚਨ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਜਦ ਖੁਦਾ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀ ਦਿਖਾਇਆ, ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਹਾੜ ਹੈ ਜੋ ਹੈ ਔਰ ਅੰਦਰ ਉਹਦੇ ਪਹਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਇੱਕ ਸਾਈਕਲ ਹੈ, ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਤੇ ਬਰੀਕ ਰਾਹ ਭੀੜੇ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਹ ਸੀਗਾ ਉਹ ਰਾਹ ਤੋਂ ਦੋ ਰਾਹ ਬਣ ਗਏ। ਇੱਕ ਰਾਹ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਭੀੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਇੱਕ ਰਾਹ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਖੁੱਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਸਾਥੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਹ ਖੁੱਲੇ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਾਂਗਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੂੰ ਖੁੱਲੇ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਲੇ ਜਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਕੀ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਛੋਟੇ ਭੀੜੇ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੰਘਾਂਗਾ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਈਕਲ ਸੀਗਾ, ਜਦ ਮੈਂ ਉਸ ਭੀੜੇ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਲੰਘਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਕਲ ਸੀਗਾ ਉਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਗੁਥਲੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦਾਸ ਏਲੀਏ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਅਲੀਸ਼ਾ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਜਦ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸੁਆਮੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ, ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਅਲੱਗ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਲੀਸ਼ਾ ਸੀਗਾ ਏਲੀਏ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਜਾਏਗਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਪਰ ਏਲੀਏ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਆਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ, ਪਰ ਉਹ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣਾ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕੀ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਖੁੱਲਾ ਰਾਹ ਹੈ। ਅਲੀਸ਼ਾ ਨੇ ਖੁੱਲਾ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕੀਤਾ, ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖ ਕਸ਼ਟ ਮੇਰੇ ਸੁਆਮੀ ਮੇਰੇ ਸੇਵਕ ਨੇ ਸਹੇ ਹੈ ਔਰ ਜਿਸ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਏਲੀਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਪੂਰਨ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਵਚਨ ਵਿੱਚ ਸੰਪੂਰਨ ਸੀ, ਉਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਜਨ ਸੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਾਕ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਖੁਦਾ ਦਾ ਜਨ ਸੀਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਜਨ ਹੋ, ਕਿ ਖੁਦਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਉਸ ਜਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਕਿ ਖੁਦਾ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਔਰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰਾਹ ਜਿਹੜਾ ਭੀੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜਿਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਜਦ ਏਲੀਆ ਔਰ ਅਲੀਸ਼ਾ ਯਰਦਨ ਦੀ ਨਦੀ ਪਾਰ ਗਏ ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਅਲੀਸ਼ਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੁਆਮੀ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਮੰਗਿਆ, ਰੂਹ ਦਾ ਦੁੱਗਣਾ ਮਸਾ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕੀ ਮੰਗਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਰੂਹ ਦਾ ਦੁੱਗਣਾ ਮਸਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਖਰੀ ਪਲ ਤੱਕ ਵੀ ਦੇਖਣੀਆਂ ਰਹਿਣ, ਤਦ ਤੂੰ ਜੋ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਵ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਉਸ ਜਿੱਥੇ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਏਲੀਆ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਉਸ ਵੱਲ ਹੀ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਦੀਆਂ ਕੀ ਸੀਗੀਆਂ, ਨਿਗਾਹ ਸੀ, ਅੱਖਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਉਸ ਰਾਹ ਵੱਲ ਸੀ। ਉਹ ਰਾਹ ਉਹਨੇ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਯਰਦਨ ਦੀ ਨਦੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਉਹ ਉਸ ਕਿਨਾਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜਾ ਹੋਇਆ, ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਆਪਣੇ ਸੁਆਮੀ ਵੱਲ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਰੱਥ ਭੇਜਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਸਵਰਗ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਨੂਨ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਜਦ ਉਹ ਤੱਕ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਉਸ ਰਾਹ ਵੱਲ ਜਿਸ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਏਲੀਆ ਸਵਰਗ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੋਦਰੀ ਸੀਗੀ ਏਲੀਆ ਦੀ ਉਹ ਅਲੀਸ਼ਾ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਡਿੱਗ ਪਈ। ਜਦ ਉਸਨੇ ਹੱਥਾਂ ਉਸ ਗੋਦਰੀ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਏਲੀਆ ਨੇ ਯਰਦਨ ਦੀ ਨਦੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਗੋਦਰੀ ਲਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪ੍ਰਭੂ ਰਾਹ ਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਦੀ ਯਰਦਨ ਦੀ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਰਾਹ ਬਣ ਗਿਆ। ਔਰ ਜਦ ਅਲੀਸ਼ਾ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਏਲੀਆ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਉਸਨੇ ਉਹ ਗੋਦਰੀ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲਾਇਆ, ਪਾਣੀ ਤੇ ਲਾਇਆ, ਤੇ ਅਲੀਸ਼ਾ ਲਈ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਵੀ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਰਾਹ ਬਣ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ।
हालेलुया। अजीजो तुहाडे और मेरे लिए भी जे खुदा दा मसा तुहाडे और साडे विच है, जे खुदा दा आत्मा तुहाडे और मेरे विच वास करदा है, जे खुदा दा वचन तुहाडे और मेरी जिंदगी दे विच जमा है, जे खुदा दी भक्ति रूह आत्मा दी सच्चाई दी है, तो परमेश्वर दे वचन दे विच मैं कह सकदा हाँ कि कोई खुदा दे राह दे चों उस पीड़े राह दे विचों कोई भी तंगी, कोई मुसीबत या कोई ताकत साडे जीवन दे विच रुकावट खड़ी कर नहीं सकेगी। और वो जिस तरह परमेश्वर का वचन दसिया कि अलीशा के हाथ में गोदरी आ गई, उसके राही उसने मौजे करने शुरू किए, उस तरीके दे नाल सैकल जिहड़ा सी वो एक गोदरी के रूप में बन गया और मैं उन्होंने एक परदे राही बन के अपने मोढे के पिछे लमका लिया और मैं उस पीड़े राह दे विचों चलदा रहा और दूसरा मनुख खुले राह दे विचों चला गया जो बड़ा राह सीगा। और जब असीं अपने अपने राह दे उत्ते चलदे चलदे जिहड़ा है ऊपर पहाड़ दे उत्ते पहुंचे, अंदर अंदर पहाड़ दे उत्ते पहुंचे, उस राह दे विचों चलदे तो उस पहाड़ दे विच दो मोख सन, एक बहुत ही छोटा इत्थों तक कि एक बाल जिहड़ा सिर दा साडा है उस नालों भी बरीक छेद दिसिया और जिहदे विच बहुत ही घट मध्यम दी रोशनी आ रही सी। और एक दूसरे पासे जब मैं ध्यान किया, जब मेरा साथी उधर जा रहा सीगा, वो जिधर जा रहा जिहड़ा खुले राह ते उत्थे बड़ा बड़ा राह सीगा, मोख सीगा और जिथों दी उन्हें उसनूं पार करना सीगा, पर मेरा राह की सीगा भीड़ा सीगा, तंग सीगा, दुख वाला सीगा और परेशानी वाला सीगा। लेकिन मैं प्रभु का नाम लेके चलता रहा और जब वो मनुख जिहड़ा है उस खुले राह दे विचों जिस तरह तुरिया जांदा सी उस तरह निकल गया। पर मैं की होया, मेरा की होया, मैं जब उस राह दे विचों पहला अपने हाथ में उस गोदरी, क्योंकि वो बहुत छोटा राह सी, उस गोदरी नूं उहदे विचों कढिया तो गोदरी लंघण जोगा राह हो गया। और जब मैं अपने शरीर नूं उहदे विचों लंघाउणा चालू किया तो वो मेरा अद्धा शरीर उपर सी, पहाड़ के बाहर सी, अद्धा पहाड़ के विच सी, ते मेरा ये जगह लक जिहड़ा सी उत्थे पुटिया गया। और मैं उत्थे प्रार्थना की कि हे यहोवा परमेश्वर मेरे मुक्तिदाता प्रभु यीशु, इस राह तो तू मैनू पूर्ण मंजिल ते पहुंचाउण वाला है। हालेलुया। जब परमेश्वर दे के प्रार्थना की तो उस घड़ी मेरा शरीर उस छोटे छेद के विचों लंघ के उस समतल धरती के उत्ते मैं खड़ा हो गया और दूसरे पासे एक नदी चल रही है कि मैनू की आवाज आ रही है कि ये जरदन दी नदी है। हालेलुया। जरदन दी नदी भाव जीवन दी नदी, स्वर्ग दी नदी, अनंत जीवन दी नदी। और छोटे राह तो जो असीं चलांगे परमेश्वर के वचन के अनुसार हरेक तंगी परेशानी नूं सह के, हरेक अलामे नूं सह के, हरेक दुख नूं सह के, हरेक तानियां नूं सह के, हरेक मार नूं सह के, चाहे वो शरीर को होवे चाहे वो मूहां दी होवे, जब असीं परमेश्वर का हर हाल विच धन्नवाद करते हुए परमेश्वर के राह दे उत्ते वचन दे उत्ते अखियां लगा रखांगे, चाहे वो किन्ना भी सानूं मुसीबत देण वाला है, चाहे दुख देण वाला है, चाहे विपता देण वाला है, और असीं परमेश्वर दे विच अटोल खड़े रहांगे और परमेश्वर के वचन विच बने रहांगे। कि जिस तरह मैं दर्शन विच पाया कि मैं एक पवित्र स्थान दे उत्ते खड़ा हाँ और जरदन दी नदी मेरे अगे है और कोई आवाज आ रही है, जरदन दी नदी है, ये इस्राएल दी धरती है। हालेलुया। इस्राएल की धरती का मतलब कि खुदा का शहर और खुदा का देश, खुदा का घर। हालेलुया। ये अजीजो असीं खुदा के घर में जाना है जो परमेश्वर ने साडे ते प्रगट किया है और खुदा ने अपने वचन को प्रगट किया है। सानू आने वाले समय दे विच इस दर्शन को लैके अपने जीवन दे विच प्रार्थना करने की लोड़ है। उस राह दे उत्ते, उस छोटे राह दे उत्ते ही चलने की लोड़ है। सानू कोई खुला राह लज्जण की लोड़ नहीं है और खुदे भी नठण की लोड़ नहीं है कि उत्थे खुला राह भविष्यवाणियां हो रही, मेरा जीवन इस तरह नाल भर जाएगा, वो लोग मेरे लिए भविष्यवाणी करेंगे। भविष्यवाणी का मतलब असीं खुले राह वाल नूं भजदे हां, जो उत्थे बड़े चमत्कार ते चिन्ह हो रहे हैं, असीं खुले राह नूं भजदे हां। खुदावाणी दसदे हां कि ये चिन्ह ते निशान जिहड़े है जांदे रहणगे। हालेलुया। जदों कोई बीमार नहीं चंगा करेगा तो यीशु मसीह का नाम लेंदे रहोगे, बीमार ते दुआ करते रहोगे और खुदा काम नहीं करेगा। हालेलुया। वो परख दा समा होवेगा। कौन ओदे छोटे राह दे राही परमेश्वर दे घर नूं तुरिया है, कौन परमेश्वर दे वचन नूं अपने जीवन च लैके खड़ा है। हालेलुया।
ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਪਰ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੱਜਦਾ, ਐਸੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲ, ਐਸੇ ਖੁੱਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੱਜਦਾ। ਉਹ ਅਡੋਲ ਤੇ ਸਡੋਲ ਖੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ 'ਚ। ਚਾਹੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਤੂਫਾਨ ਆਉਣ, ਹਨੇਰੀਆਂ ਆਉਣ, ਸਮੁੰਦਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਏ, ਉਹ ਇੱਕ ਘਾਹ ਦੇ ਤਿਨਕੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤੰਗੀ ਮੁਸੀਬਤ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ ਘਬਰਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵੱਲ ਲੱਗੀਆਂ ਰਹਿਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਲੂਕਾ ਦੀ ਅੰਜੀਲ ਉਹਦੇ 18 ਅਧਿਆਇ ਦੇ ਵਿੱਚ 22 ਆਇਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਯਿਸੂ ਨੇ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਕੋਲ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਿਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ? ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ ਦੇ ਵਚਨ ਦੱਸੇ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਹੀ। ਉਸਨੂੰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਯਿਸੂ ਨੇ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਅਜੇ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਘਾਟਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਜੋ ਇਹ ਗੱਲ, ਇਹ ਵਚਨ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਰੇਕ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਜੋ ਵਚਨ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਲਾਈਵ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖੇਗਾ, ਔਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਔਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯਿਸੂ ਨੇ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਅਜੇ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਘਾਟਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਘਾਟਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਥੋੜ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਉਸ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਉਸ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਉਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਬਰਕਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਹਦੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਯਿਸੂ ਨੇ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਅਜੇ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਘਾਟਾ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਝ ਤੇਰਾ ਹੈ ਵੇਚ ਤੇ ਕੰਗਾਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਸੁਰਗ ਵਿੱਚ ਧਨ ਮਿਲੇਗਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਜੋ ਕੁਝ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰ? ਵੇਚ ਦੇ, ਕੰਗਾਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇ, ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਮਿਲੇਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਜੀਵਨ ਮਿਲੇਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਧਨ ਮਿਲੇਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਲੇਗੀ, ਜੀਵਨ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਆਤਮਾ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਵਿਸ਼ੇਕ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਦਰਸ਼ਨ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਇੱਕ ਧਨੀ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਖੁਦਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ, ਜੋ ਖੁਦਾ ਦਾ ਗਹੇਜੀ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਜੋ ਮਧਰਾ ਸੀਗਾ ਕੱਦ ਦਾ, ਉਸਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹਿਆ, ਔਰ ਗਹੇਜੀ ਇੱਕ ਮਸੂਲ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਔਰ ਜਦ ਮਸੂਲ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੇਕ ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੱਧ ਵੀ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਗੇਜੀ ਮਧਰੇ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਚੜ ਗਿਆ? ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਦਰਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਔਰ ਜਦ ਦਰਖਤ ਦੇ ਕੋਲ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਗਿਆ, ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਉਤਰਿਆ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਉਹ ਯਿਸੂ ਦੇ ਰਾਹ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਭੀੜ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਗੁੱਲਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾ ਲਈਆਂ, ਭਾਵ ਵਚਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾ ਲਈਆਂ, ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾ ਲਈਆਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾ ਲਈਆਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲੋਂ ਨੇ ਧਿਆਨ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਤੂੰ ਹੇਠਾਂ ਉਤਰਿਆ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਹੀ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਮੈਂ ਜੋ ਕੁਝ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾਂ ਲਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਖੋਇਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕਰਕੇ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ? ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਕੰਗਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਵੰਡ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਅੱਜ ਤੇ ਇਸੇ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਈ ਹੈ? ਨਿਜਾਤ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਔਰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੁਦਾ ਨਿਜਾਤ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਕੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਘਾਟਾ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਘਾਟਾ ਹੈ? ਜੋ ਕੁਝ ਤੇਰਾ ਹੈ ਵੇਚ ਅਤੇ ਕੰਗਾਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਸੁਰਗ ਵਿੱਚੋਂ ਧਨ ਮਿਲੇਗਾ, ਅਤੇ ਆ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਤੁਰ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਜਾ। ਪਰ ਬਾਣੀ ਦੱਸਦੀ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਉਦਾਸ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਵੱਡਾ ਧਨਵਾਨ ਸੀ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੱਡਾ ਧਨਵਾਨ ਸੀ। ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਵੱਡਾ ਧਨਵਾਨ ਸੀ। ਉਹਦੀਆਂ
ਦੋ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਸਨ, ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਇੱਕ ਨੌਕਰੀ ਹੋਰ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਮੱਠ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਾਂ। ਪਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜਦ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਔਰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਉਹਨੇ ਜਦ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਐਸੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਚੜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦੋਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਚੜਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਇਹ ਕੰਮ ਕੀ ਸੀ? ਪਾਪ ਸੀ। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਪ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਮੌਤ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਹਿਮਾ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਸੇਵਕਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤਨੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ, ਕਿਤਨੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ, ਕਿਤਨੇ ਦੁੱਖ ਕਸ਼ਟ ਆਏ, ਕਿਤਨੇ ਅਲਾਮੇ ਸਹਿਣੇ ਪਏ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਭੀੜਾ ਰਾਹ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਅੱਜ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਸੀ, ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਘਾਟਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਧੰਨਵਾਦ ਸੀ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਧਨ ਵੰਡ ਦੇ, ਕੰਗਾਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਹੋ ਤੁਰ। ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਹੋਰ ਧਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਧਨ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਧਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਧਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇ ਧਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮਿਲਦਾ, ਜੇ ਅਮੀਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮਿਲਦਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਕੰਗਾਲ ਦੇ ਕੋਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਲਾਜ਼ਰ ਵਰਗੇ ਕੋਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਇਹ ਧਨੀ ਲੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਿੰਦਾ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੀਆਂ ਗੁਆਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭੇਡਾਂ ਨੂੰ ਲੱਜਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਉਹਦੇ ਗੁਆਚੇ ਹੋਏ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਲਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਫੱਟੜ ਹੋਈਆਂ ਭੇਡਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਚੱਕਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਉਹਦੇ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ, ਉਹਦੇ ਬਾੜੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂ ਦੇਵੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਚੌਖਾ ਜਿਉਂ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਔਰ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਉਦਾਸ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਵੱਡਾ ਧਨਵਾਨ ਸੀ। ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਦੌਲਤ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵੜਨਾ ਕਿੱਡਾ ਹੀ ਔਖਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਸੀਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਭ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮਸੀਹੀ ਸੱਚਾ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਤੇ ਮਨ ਤਨ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵੱਲ ਨਿਗਾਹ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜੋ ਸਰਮਾਇਆ ਹੈ, ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਮਨ ਚਿੱਤ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ। ਜਦ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕੰਗਾਲਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਦਾ ਹੈ, ਦੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਔਰ ਭੁੱਖਿਆਂ ਨੂੰ ਖਿਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਧਣੀ ਦਾ ਬਣਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਔਖਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਧਣੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਲਾਜ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਿਮਾਰ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਧਣੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰ ਲਾਜ਼ਰ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਕਿੱਥੇ ਸਨ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਜਿਉਂਦੇ ਰਾਹ ਵੱਲ ਲੱਗੀਆਂ ਸਨ। ਤੇ ਉਹ ਅਬਰਾਮ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ, ਪਰ ਉਹ ਧਣੀ ਮਨੁੱਖ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦੇ ਧਣੀ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਬਣਨਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਕੰਗਾਲ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦਾਸ ਸੰਤ ਪਲੂਸ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦਾ, ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਪੱਲਿਓਂ ਸਖਣਿਆ ਪਰ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਸੰਤ ਪਤਰਸ ਜਦ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੈਰੋ ਬਿਮਾਰ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਉਹ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਭੀਖ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਦ ਪਤਰਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖ ਹੈ, ਬੜੇ ਉੱਚੇ ਰਿਸ਼ਟ ਪੁਸ਼ਟ ਲੋਕ ਦਿਸਦੇ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਵੱਧ ਮਿਲੂਗਾ। ਔਰ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਮੰਗਣ ਦੀ ਚਾਹਤ ਨਾਲ ਬੁਲਾਏ। ਔਰ ਜਦ ਸੰਤ ਪਤਰਸ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਰੋਂ ਚੰਗਾ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਜੋ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜੋ ਤੂੰ ਮੰਗਦਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਉੱਠ ਕੇ ਚੱਲ ਫਿਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਦੱਸਦਾ ਉਹ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉੱਠਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ
चढ़ी जाते हैं। हालेलुया। और राह दे विचों जिथों उन्होंने चंगियाई मिल गई 10 कोड़ियां की तरह, जिन्होंने विचों इको ही कोड़ी प्रभु के कोल धन्यवाद करने लई आया, शुक्रिया करने लई आया, पर 9 कोड़ी जिस तरह वापस चल गए। अज बहुत सारे मसीहत में आके लोग शैतान के पुत्र की तरह नाश हो रहा है कि कला वो धन नूं देखते हैं, दौलत नूं देखते हैं, अमीरी नूं देखते हैं, अपनी खुशियां नूं देखते हैं, ताकि परमेश्वर यीशु मसीह के वो दुख जो साडे लई उसने चले हैं उन्होंने देखदा नहीं है। राह दे विचों दी लंघिया और सानू भी उसने कहा पीड़ा राह है जिहड़ा जीवन नूं जांदा है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन दसदा है सानू एक आखिरी आयत असीं पढ़ देखांगे, जबूरा की पोथी 107 अध्याय और 7 आयत में लिखा है, उन्हें उन्होंने सीधे राह पाया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने सानू किहड़े राह पाया? सीधे राह पाया। और पिंगे टेढ़े राह नहीं थाडे लिए बनाए और सीधा राह बनाया। और बाणी दसदी है कि उन्हें उन्होंने सीधे राह पाया। खुदा का वचन दसदा है कि जिन्होंने ने उन्होंने कबूल किया उन्होंने उन्हें धीआं पुत्र होने का अधिकार दिता, और जिन्होंने अधिकार दिता उन्होंने राह भी किहड़े पाया? सीधे राह पाया। हुण कोई उन्होंने टेवे लाने वाला राह नहीं चाहिए, कोई पुछा पुछण वाला नहीं चाहिए, कोई चढ़ावे या सुखना वाला राह नहीं चाहिए। हुण परमेश्वर ने सानू उन्हां सारे बंधनां तो, सारिया व्यवस्था तो, सारे संसार दे कामां तो जिहड़े परमेश्वर नूं पसंद नहीं सी उन्हां तो सानू आजाद करके उन्हें एक राह सीधे राह पाया। हालेलुया। और उन्हें उन्होंने सीधे राह पाया भाई वो किसी बसे हुए शहर नूं चले जान, किसी बसे हुए शहर नूं चले जान। देखो परमेश्वर का वचन की कहंदा भाई वो किसी बसे हुए शहर नूं चले जान। यीशु मसीह का किहड़ा शहर सी? खुदा का घर स्वर्ग। वो स्वर्ग तो आया, उसने कहा मैं स्वर्ग को आया, स्वर्ग नूं जांदा हां। हालेलुया। और खुदा का वचन दसदा है कि प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं भाई वो किसी बसे हुए शहर नूं चले जान। और खुदा वांझा सलीब देके गए और कब्रां खुलियां, जेड़े परमेश्वर के वचन के राह के उत्ते चलते रहे, भीड़े राह के विच चलते रहे। हर एक खुदा के नबी रसूल जेड़े होए पुराने नियम के विच और खुदा के वचन का भय रखण वाले, भक्ति करने वाले लोग जेड़े होए, परमेश्वर का वचन दसदा है कि या यीशु मसीह सलीब ते अपनी जान दी तो छुड़वान आया, तो खुदा का वचन दसदा है कि कब्रां खुल गई। बहुत ही संतां दियां जीवन जेड़े उठे जी उठे और वो किस्ते में चल गए? बसे हुए शहर नूं। हालेलुया। जिस शहर नूं, जिस स्थान नूं कोई ढा नहीं सकता, जिस दे ते किसी भी इंसान का वस नहीं, किसी गौरमेंट का वस नहीं, किसी गौरमेंट की, किसी भी इंजीनियरिंग की, किसी साइंसदान की, किसी भी डॉक्टर की, किसी भी विज्ञानी की पहुंच नहीं है। हालेलुया। उस घर को कोई होर नहीं लभ सकता। सिर्फ कौन लभ सकता है? यीशु मसीह का चेला जिहड़ा उहदे राह दे उत्ते चलेगा, भीड़े राह दे विच नहीं होके चलेगा, वो उस शहर नूं प्राप्त कर लवेगा। जिस तरह परमेश्वर कहता है कि वो किसी बसे हुए शहर नूं चले जाएंगे। उसने कहा मेरे पिता के घर में बहुत सारे स्थान, मैं आवागा तो तुहानूं भी लै जावांगा। जिस तरह पहली क़यामत के वेले खुदा के लोग प्रभु यीशु के कृपा के नाल वो अपने बसे हुए पिता के बसे हुए शहर में चले गए। असीं भी अपने पिता जिहड़ा साडा पिता स्वर्ग च है और जिसने साडे विच अपनी आत्मा अपने पुत्र यीशु के नेह विच पाया है, वो सानू भी एक दिन अपने उस बसे हुए शहर में लै आवेगा। उस शहर ते किसी भी दुश्मन का हमला नहीं होगा। हालेलुया। क्योंकि वो शहर परमेश्वर का शहर है, उसदे दुआले अग है, कोई भी उन्हें परिंदा छू नहीं सकता। पर जिहड़े यीशु मसीह के वचन के अनुसार वो पीड़े राह दे तो चलणगे और खुदा के वचन दे विच रह के खुदा की भगती करते हुए, खुदा नूं आखिरी समय तक उसकी महिमा ते धन्नवाद करते हुए उसदे राज विच प्रवेश करनगे, ओह जीवन नूं प्राप्त पाउणगे, ओह जीवन नूं प्राप्त पाउणगे। हालेलुया। परमेश्वर दा वचन आने सानूं आशीष देवे। आओ अखां नूं बंद करांगे, सिरां झुकावांगे और दुआ करांगे। पिता परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं तेरे पवित्र वचन ले खुदा जो हवा खुदा तेरा आत्मा
साढ़े नाल बोलिया खुदावन जिंदे खुदा, और जो बोलिया साढ़े बेहतरी ने बोलिया है खुदावन जिंदे खुदा। हम तेरी दया कृपा रहम तेरा फजल हो, सानू हिम्मत दे, दलेरी दे, ताकत दे, बल दे, आत्मा दे, सामर्थ दे और ज्ञान दे, बुद्धि दे, तेरे पवित्र वचन दे भेद तेरा आत्मा सानू सिखाए खुदावंदा कि असीं तेरे मार्ग दे उत्ते चलदे हो, ओ भीड़े राह दे उत्ते चलदे हो जो तेरे देश नू और साडे पिता दे शहर नू, पिता दे घर नू जांदा है, ओदे विच असीं सदा सदा बने रहिए। और जब तेरी कृपा होए तो तेरे पुत्र यीशु दे नावे और तेरे स्वर्गी संघासन दे सन्मुख होके खुदावंदा न्याज नहीं बल्कि तेरी कृपा च असीं तेरे हजूरी च आके और तेरे नाल तेरे राज विच बैठ सके खुदावंदा। जिस तरह इस धरती ते पिता तू अपने पुत्र यीशु दे नाम सानू राज दिता, एक बादशाही दी है, एक कलीसिया दी है, एक खुदावंदा अपनी दुल्हन तू तैयार कर रहा है इस धरती दे ते खुदावंदा। ये सारी दुल्हन ने कलीसिया ने दुआ करदा हां पिता तेरे राज दे विच प्रवेश करे खुदावंद जिंदे खुदा, और तेरी महिमा सबना ते प्रगट होवे, धरती ते रहंदियां भी तेरी दया कृपा होवे। हर एक जिंदगी नूं बड़ी आश आनंद और खुश शांति तंदुरुस्ती रखनी, अपने करूबी परां ढाके रखना खुदावंदा। देश दे ते विदेशां दे ते पूरे संसार ते आई होई बिरता यीशु नासरी तेरे नाम विच टलदा। जे तू फरौन दे मिस्र दे विच खुदावंदा जद वो तेरी कृपा नूं मंगदा सी तो तू अपने दास मूसा नूं कहंदा सी कि तू इस तरह कर दे बिरता टल जाएगी खुदावंदा, और ओदा मन फिर भी करना हुंदा गया खुदावंदा। और 10वीं वबा दे ते खुदावंद ओदा मन तो हलीम कीता ते तेरे लोकां नूं ने तेरे उपासना दे शहर उपासना दे घर विच जाण दी आग्या दित्ती खुदावंदा, जिथे तेरे लोग तेरी उपासना कर सकन खुदावंदा। आउण वाले दिनों विच मन करदा है पिता तेरे हरेक भवन विच तेरे सारे लोग इकट्ठे होके खुदा तेरी उपासना कर सकन और तेरी महिमा कर सकन। तू ऐसा दिन लेके आ रहा है, साडा विश्वास का आने वाले दिन समय भले हो जान। सारा आदर महिमा जलाल पिता तेरे नाम में देते हुए प्रार्थना तेरे बेटे साडे मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह का नाम लेके मंगते हैं।